ओम शांति। प्रिय आध्यात्मिक प्रेमी भाई और भौणी मैंने प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आम आरंभ करने जाऊे साप्ताहिक पाठ्यक्रम। ये पाठ्यक्रम कौन से साधारण पाठ्यक्रम नुह। ये पाठ्यक्रम को शुणा द्वारा आम जीवन में थिबा अनेक प्रश्नर उत्तर पाइपर। जमीक मु किए, मु रहे कौटी, परमात्मा किए, से रहती कौटी, सृष्टि केबे आरंभ है, सृष्टि केबे अंत होब, ये समस्त प्रश्नर उत्तर आम पाइपर। जमीती कौन सी शरीर में रोग को जानापी डायग्नोसिस कराए, ठीक से ही जितेबले आत्मा भितर दुख जंत्रणा बढ़िबारे लगे तार कारण जानिबा जरूरी। ये साप्ताहिक पाठ्यक्रम को शुणा द्वारा आम निजर अवगुण को जानीपर एवं परमपिता परमात्मा द्वारा शिक्षा दि जाइथिबा राजयोग को शिक्षा करी निज जीवन में सुख शांति एवं समृद्धमय करिपारिबा। आपण मानकु अनुरोध ये 7 दिन पर्यंत पूर्ण एकाग्रतार शुणिबे एवं निज जीवन में ताकू व्यवहार में लगेबे। और जदि ये चैनल रे आपण माने नुआ आइछंती ताकू सब्सक्राइब करदेबे एवं बेल आइकन को प्रेस करदेबे। आमर व्हाट्सअप नंबर टी ये अच्छी, आपण मन में जो प्रश्न आसे व्हाट्सअप रे आपण मेसेज करिपारिबे। आसंतु आरंभ करिबा राजयोगर प्रथम लेसन। ओम शांति। प्रिय आध्यात्मिक प्रेमी भाई और भौणी मानकु राजयोग शिविर रे अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाऊँ। राजयोग सर्वश्रेष्ठ योग अटे। राजयोगर अर्थ होची आत्मा और परमात्मार मिलन। तो आम से राजयोग शिखा हेले प्रथम निजक चिन्हवा आम किए, निजर परिचय कौन, स्वयं परिचय कौन। आम सारा दिन अनेक थर मु और मोर ये 2 शब्द प्रयोग करुचे। आम कहूचे मोर मुंड बिंधुची, मु मुंड बिंधुची कहूने, मोर हाथ बिंधुची, मो हाथ बिंधुची कहूने। ताहले मु के कहूची, मोर के कहूची। मोर कहूची देह, ये शरीर जोटा आम देखुचे, ये बाह्य रूप। किंतु ये बाह्य शरीर जोटा आम ये जड़ हाड़ मांस शरीर को देखुचे, यह भीतर एक चैतन्य शक्ति अच्छी, जो शक्ति की आम मु बोली कहूचे। एवं से मु होची आत्मा, जहाँ को आम स्पिरिट भी कहूचे, एनर्जी भी कहूचे, सोल भी कहूचे, कॉन्शियस भी कहूचे, चेतन शक्ति मध्य कहुए। तो आत्मा ये शरीर को परिचालित कर जमती जनकर शरीर आत्मा चली जाए, आम कौन कहूचे ताको से चली गला, आत्मा पक्षी उड़ीगला, दीप लिभिगला। से शरीर एवं भी सब कर्मेन्द्रिय अच्छी, किंतु ना से देखिपार ना शुणी पार ना कहीपर। ताहले जे करूला ये सब कार्य, देखुला, शुणुला, कहूला, से किए? से हूँ आत्मा, चैतन्य शक्ति। जिते से शक्ति चलीगला से शरीर जड़ हो जाउछि। आम ताकू छुईले भी स्नान करने को जाऊे, घर को शुद्ध करुचे, पुणी निजे भी शुद्धि होचे। से चैतन्य शक्ति, पवित्र शक्ति से आत्मा ही अटे। तो आम निजर परिचय आम समस्त एक आत्मा अटू, अजर अमर अविनाशी। आत्मा को मारी पारिबानी, पानी रे बुड़े पारिबानी, सब बेले रोचे। मई शरीर अच्छी वर्तमान, ता पूर्वर भी आउ गोटे देहरे थिली, यहाँ पर गोटे देह को जीवी। आत्मा पुनर्जन्म नहीं, आत्मा केबे मरेनी। किंतु आम जड़ शरीर को देखुचे, से भावुचे जे ये शरीर को मारिदेले सब सरी, किंतु नुहे। आत्मा यही शरीर को आम मारी दौचे सीने, किंतु आत्मा रोचे, सब बेले रोचे। जदि आम समय पूर्व शरीर को मारी दौचे, ताहले अतृप्त हो से आत्मा बुलुची, जे पर्यंत आ गोटे शरीर न मिल। आत्मा अविनाशी अटे एवं आम आत्मा ये शरीर ये भ्रुकुटी मझे बास करे। जो जगह आम तिलक चंदन लगे था, मंदिर गले आम जोता बाहर खोली दौचे, तापर तिलक लगौचे एवं हाथ जोड़ी आखि बंद करी आम भगवान को दर्शन करी आसुचे। किंतु वास्तव में दर्शन किए कला? हमें तो आखि बंद करदेला। तार वास्तविकता होची जे जोता खोलिबार अर्थ होची आम देह भान को भूलिबा
ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ସ୍ମୃତିର ତିଲକ ଯେତେବେଳେ ଲଗେଇବା ତାହେଲେ କି ଆମେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ହାଇପୋଥାଲାମସ ଏବଂ ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମା ବାସ କରେ, ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ବଡିକୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି। ଯେମିତି ଏଇ ଶରୀର ଯଦି ଗୋଟେ ମୋଟର ଗାଡି ହେଲା, ଆତ୍ମା ଡ୍ରାଇଭର ଅଟେ। ଯେମିତି ମୋଟର ଗାଡିକୁ ଡ୍ରାଇଭର ପରିଚାଳନା କରିଥାଏ, ଠିକ ସେମିତି ଆତ୍ମା ହିଁ ଶରୀରକୁ ପରିଚାଳନା କରେ। ଯେମିତି ଶାମୁକାରେ ମୋତି, ଯେମିତି ମୋବାଇଲରେ ସିମ୍ କାର୍ଡ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କୁଟିଆରେ ରହେ, କୁଟିଆ ହଉଛି ତାର ଶରୀର, କିନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଘରେ ରହେ ସେ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ। ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖୁଛେ, କାନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛେ, ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କହୁଛେ। ଆମ ଶରୀର ଏମିତି ପାଞ୍ଚ ତତ୍ପରେ ଗଢ଼ା, ଜଳ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି, ଆକାଶ, ପୃଥିବୀ। ଏ ପାଞ୍ଚ ତତ୍ପରେ ଶରୀର ଗଢ଼ା ହେଇଥିବାରୁ ଆମକୁ ପାଞ୍ଚ ତତ୍ପ ଦରକାର ପଡୁଛି, ଆମେ ନହେଲେ ରହିପାରିବାନି। ଠିକ ସେମିତି ଆତ୍ମା ସତ ଗୁଣି ଅଟେ। ସାତଟି ଗୁଣ ହେଲା ଜ୍ଞାନ, ପବିତ୍ରତା, ପ୍ରେମ, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଶକ୍ତି। ଏ ସାତଟି ଗୁଣ ଆମେ ଇଚ୍ଛା ରଖୁଛେ, ଚାହନା ରଖୁଛେ ସବୁବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ସେ ସବୁ ଅଛି। ଆତ୍ମା ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ବାହାରେ କାହିଁ ଖୋଜୁଛେ? କାହିଁକି ଆମେ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନେ? ଆଜି ମଣିଷ ଶାନ୍ତି ଖୋଜୁଛି, ସୁଖ ଖୋଜୁଛି। ଆଜି କହୁଛି କି ମୋତେ 36 ପ୍ରକାର ଭୋଜନ ଦରକାର ନାହିଁ, ଲୁଣ ଭାତ ହେଲେ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଦରକାର। 6 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଦରକାର ନାହିଁ, ଝୋପଡ଼ି ହେଲେ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ସୁଖ ଦରକାର, ଆନନ୍ଦ ଦରକାର, ପ୍ରେମ ଦରକାର। ବାହାରେ ଖୋଜୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ପାଇଁ ମିଳି ଯାଉଛି, ବାସ୍ତବିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳିପାରୁନି। କାହିଁକି ମିଳୁନି? ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି। ଯେମିତି କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ, ତା ନାଭିରୁ ବାସ୍ନା ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖୋଜି ବୁଲେ, କୋଉଠି ବାସ୍ନା ଆସୁଛି? ଠିକ ସେମିତି ଆମ ଆତ୍ମାରେ ସବୁ ଗୁଣ ଅଛି, ଆମେ ବାହାରେ ଖୋଜିଲେ କୋଉଠି ମିଳିବ? ତ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଆତ୍ମାର ଗୁଣ ଜ୍ଞାନ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାଏ, ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଯାଏ, ନିଜର ଭିତରେ ସେ ଅନ୍ଧକାରଟା ଦୂର ହୋଇଯାଏ, ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହୁଏ, ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ପବିତ୍ରତା ଆସେ। ତା ଭିତରେ ଠିକ ଭୁଲର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆସିଯାଏ। ପବିତ୍ରତା ଆସିଲେ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଆସେ। ଯେମିତିକି ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଦୋସ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗ ହଉଛନ୍ତି ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଲା, ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଆରେ ସେ ଠକଟା, ସେ ଉପରେ ଗୋଟେ ବାହାରେ ଗୋଟେ, ତା ସହିତ ମିଶିବେନି। କାହିଁକି ନା ତା ଭିତରେ ଶୁଦ୍ଧତା ନେଇ, ପବିତ୍ରତା ନେଇ, ତ ତା ପ୍ରତି ଯୋଉ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ସେଟା ତୁଟିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ରତା ଆସେ, ସେ ସମୟରେ ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଏବଂ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପରେ ରହେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ଆସିଲେ, ପବିତ୍ରତା ଆସେ, ପ୍ରେମ ଆସେ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭୂତି ହୁଏ। ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ତ ଚାରୋଟି ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲା, ଜୀବନରେ ସଚ୍ଚା ସୁଖର ଅନୁଭୂତି ହୁଏ। ଆତ୍ମା ସୁଖ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଜ୍ଞାନ, ପବିତ୍ରତା, ପ୍ରେମ, ଶାନ୍ତି, ସୁଖ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ଆସେ, ବାସ୍ତବରେ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମାକୁ ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏ 6ଟି ଗୁଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲା, ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିରେ ଭରପୁର ହୋଇଯାଏ। ଆତ୍ମା ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁଛେ। ଯେମିତିକି ଆତ୍ମାକୁ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ, ଜ୍ଞାନକୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ପ୍ରେମକୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଶାନ୍ତି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ 7ଟି ଗୁଣରେ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଭରପୁର ହେଇଯାଏ, ସତଗୁଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ୱିଲ୍ ପାୱାର ବାହାରେ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଅସମ୍ଭବ କାମ ବି ସମ୍ଭବ କରିଦେଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଦେହ ରୂପରେ ନିଜକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଦେହର ଧର୍ମ ମନେ ପଡୁଛି। ଏ 7ଟି ଗୁଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ 7ଟି ବିକାରକୁ ଦେଖୁଛେ, ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଛି। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାର, ଦ୍ୱେଷ, ଘୃଣା ଏସବୁ ସ୍ଥାନ ନେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଜୀବନରେ ସଚ୍ଚା ସୁଖ ନାହିଁ। ଆମେ ସେସବୁ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛେ।
ଯେତେବେଳେ ଏଇ 7ଟି ଗୁଣର କମି ଅଛି ଆତ୍ମାରେ, ସେ ସବୁ ଆମେ ବାହାରେ ଖୋଇଛେ। କିପରି ଜଣେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କାହା ଘରକୁ ଯାଉଛି, କାହା କି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛି, କି କାହା ଗୁରୁ କରିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ସଚ୍ଚା ଶାନ୍ତି ମିଳୁନି। ନିଜର ଶୁଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ସିନା ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା, ଆତ୍ମ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇପାରୁନି, ତାକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ ହୋଇପାରୁନି। ଅନ୍ୟଠାରୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା ରଖୁଛେ ମୋତେ ସେ ସୁଖ ଦେବ, ମୋତେ ସ୍ନେହ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ନ ମିଳିଲା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ହତାଶ ନିରାଶା ହେଇଯାଉଛି, ଡିପ୍ରେସନ୍ ଆସିଯାଉଛି ଏବଂ କି ସୁଇସାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେଉଛି। ତା ସହିତ ଯଦି ନ ମିଳିଲା କି ଆତଙ୍କବାଦୀ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟକୁ ମାରିଦେଉଛି। କାହିଁକି? ନାଇଁ 7ଟି ଗୁଣର କମି ଯୋଗୁଁ। ତ ଆତ୍ମାକୁ ସତଗୁଣୀ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜର ଅନୁଭବକୁ ବଢ଼ିବା, ଆତ୍ମ ଅନୁଭବକୁ ବଢ଼େଇବା, ସେଲ୍ଫ ରିଏଲେସନ୍ କରିବା, ଚିନ୍ତନ କରିବା। ଆତ୍ମ ସ୍ୱରୂପର ଯେଉଁ 7ଟି ଗୁଣର ସ୍ୱରୂପରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ରହିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ସେ ସବୁ ଗୁଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବିକଶିତ ହେବ, ଭାଇବ୍ରେଟ୍ ହେବ। ତ ଏଇ ସବୁକୁ ବିକଶିତ କରିବାର କ'ଣ ଦରକାର? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦରକାର ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ 7ଟି ଗୁଣକୁ ବିକଶିତ କରିବା, ତ ଆମେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ଆମର ସବୁ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ, ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶକ୍ତି, ସାମ୍ନା କରିବାର ଶକ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଆସିବ ଆମ ଭିତରେ। ଆମେ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ରହିକରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭୂତି କରିପାରିବା। ଯେମିତିକି ଏମିତି ସତଗୁଣୀ ଆତ୍ମା ଅନେକ ଥିଲେ ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ। ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ହେଲେ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ, ମହାବୀର, ଆମ ଏ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖିଆ ଉପମୁଖିଆ ଯେ ଥିଲେ ଦାଦି ପ୍ରକାଶମଣି, ସେମାନେ ନିଜର ସେ ସତଗୁଣୀ ଶକ୍ତିକୁ, ସତଗୁଣକୁ ବିକଶିତ କରିବାରୁ ସେମାନେ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିପାରିଥିଲେ, ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଥିଲେ। ବିଶେଷ ସନ୍ଦର୍ଭ ଅଛି, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ମୁଁ ଦେବି ଯେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଥରେ ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲେ। ସେଠି ସର୍ବଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀ ଥିଲା। ତ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ବି ଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ବିବେକାନନ୍ଦକୁ ଉପହାସ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୀତା ପୁସ୍ତକକୁ ତଳେ ରଖିଦେଲେ ଏବଂ ବାକି ଧର୍ମର ପୁସ୍ତକକୁ ଉପରେ ରଖିଦେଲେ, ବାଇବେଲକୁ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ହସିଦେଲେ, କିଛି କହିଲେନି। କେବଳ ଏତିକି କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଆମ ଗୀତାର ମାନ ବଢ଼େଇଦେଲ, ତୁମକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ସେମାନେ ହସିଲେ, କ'ଣ ତୁମେ ମୂର୍ଖ, ଦେଖ ତୁମ ଗୀତାକୁ ଆମେ ତଳେ ରଖିଛୁ। ତ ସେ ସମୟରେ ସେ ଗଲେ ଏବଂ ଗୀତାକୁ ଟାଣିଦେଲେ। ତ ଗୀତା ପୁସ୍ତକ ଯେତେବେଳେ ଟାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ପୁସ୍ତକ ଭଡ଼ାମ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ କହିଲେ ଯେ ଗୀତା ହେଉଛି ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ଶିରୋମଣି, ଗୀତା ନାହିଁ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଗୀତା ହେଉଛି ସବୁ ଧର୍ମର ଶାସ୍ତ୍ରର ଆଧାର ସ୍ତମ୍ଭ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ସେଇ ସତଗୁଣୀ ଆତ୍ମା ଥିଲେ ବୋଲି ସେ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରିଲେ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଭାରତ ବହୁତ ନାମ ହୋଇଗଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଗଲା ଯେମିତି ଭାରତ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏମିତି କହିଲେ। ଯେମିତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହେଲେ, ସେ ବି ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିକୁ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ, ମହାତ୍ମା ହେଇପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସହିତ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ମହାବୀର ଯେଉଁ ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲେ ବି ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଓରା ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିଲା, ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଆସିଯାଉଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅନେକ ଜିନିଷ ଜନ୍ତୁମାନେ ଆସିଲେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶାନ୍ତ କରି ବସୁଥିଲେ। ଏବଂ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଓରା ଯୋଗୁଁ, ସେ ପଜିଟିଭ ଓରା, ସତଗୁଣୀ ଶକ୍ତିର ଓରା ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଫଲୋଅର୍ସ ହେଉଥିଲେ, ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତିର ଅନୁଭୂତି ହେଉଥିଲା। ତ କହିବାର ଅର୍ଥ ଯେ ଆମେ ଘର ଗୃହସ୍ଥି ରହିକରି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଗୁଣକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଏଇ 7ଟି ଗୁଣକୁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଛି ମର୍ଜ ହେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରିପାରିବା। କାହିଁକି ନା ଏଇ 7ଟି ଗୁଣ ଆମର ଏଇ ଶରୀର ଅନେକ ଅର୍ଗାନ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ସଞ୍ଚାଳନ କରିବାରେ।
जेमती कि ज्ञान ज्ञान आम स्नायुतंत्र को ठीक भाव में परिचालना करने सहायक करे। पवित्रता आम कर्मेन्द्रिय को कंट्रोल कर साहाय्य करे, नियंत्रण कर साहाय्य करे एवं प्रेम शक्ति आम हृदय को ठीक भाव में परिचालना करने साहाय्य करता एवं शांति आम श्वास प्रणाली को ठीक भाव में परिचालना करने साहाय्य करे। तो सुखर गुण आत्मार जो अच्छी आम शरीर पाचन क्रिया को से ठीक रूप से परिचालना करने साहाय्य करे। आनंद गुण आम हार्मोन सिस्टम को से संतुलन करिଥାଏ एवं स्थिर गुण हाड़ एवं मांसपेशी को सुदृढ़ करिଥାଏ। तो 7टी गुण को आम विकसित करवा। तो से आम प्रतिदिन आत्मार गोटे गोटे गुण को चिंतन करवा। आम आत्मा अटू शरीर नुहे। अन्य को भी आम देखुचे आत्मा रूप देखा आत्मार विशेषता ही देखा केते तार खराब गुण देखानी आत्म भाव सब स्थित होगा। गोटे आत्मा शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप आनंद स्वरूप अटे। जिते चिंतन करवा आत्मार शक्ति से बढ़ गुण बढ़। सकाल उठिला क्षण निज गोटे आत्मा रूप देखा मो शरीर नुहे गोटे आत्मा अटे। चैतन्य सत्ता ये शरीर मालिक मुझे शरीर को नियंत्रण करुच्ची प्रत्येक कर्मेन्द्रिय मो मालिक गोटे शांत स्वरूप आत्मा। मो आत्मार बिंदु जो तारहलिया ये अच्छी मझिरे एवं ये आत्मार शांतिर किरण चारिआडे विचलित होछि। धीरे धीरे निज को अनुभव करंतु ये शांतिर किरण मो शरीर प्रत्येक अंग प्रत्यंग को प्रवाहित होछि। मो आत्मा शांत हो जाउछि। धीरे धीरे अनुभव करंतु ये शांतिर शक्ति मो आत्मार हुई परिवार उपर पड़ुछि। परिवार प्रत्येक सदस्य उपर पड़ुछि। समस्ते शांति अच्छा। पुणी धीरे धीरे अनुभव करंतु शांतिर किरण धीरे धीरे पाख पड़ोशी गाँ और देश को चारिआडे जाउछि। प्रकृति मध्य शांत होउछि। सारा विश्व शांतिर किरण रे भरपूर हो समस्ते शांत होगले। समस्त शांति अनुभव कर शांत स्वरूप आत्मा ये भलिया अभ्यास करवा प्रतिदिन। एवं आज आम निज स्वरूप को जानला तो काली आम आत्मार जो शक्ति मन बुद्धि एवं संस्कार से विषय जानिबा एवं आत्मार घर कोटा आत्मा कोठू आसी से विषय आम आसंता काली जानिबा। ओम शांति।